As he's made a commitment that that memory will not be forgotten, and the cabinet. It just sounded to me better. Really like a better name. Yeah. Mr. President, following up on your meeting with President Lee of South Korea, did you end up talking about trade and did you reach any conclusion? Yeah, I think we have a deal done. They had some problems with it, but we stuck to our guns. We are going to. They're going to make the deal that they agreed to make. And he's a very good guy, very good representative for South Korea. It's a very big trade deal. You know, it's the biggest deal they've ever made by far, but it's one of the biggest deals ever made. The biggest deal ever made is the one with the European nations, as you know. The Europe deal is the biggest deal ever made. I think it's the biggest deal ever made, period. And they pay us $950 billion coming into this country and lots of other things. They're going to buy $750 billion worth of our oil and gas and all of the other things. So it's amazing. Our country is doing so well. We're so strong now. And you saw where the tariffs came in at $4 trillion, $4 trillion. And the CBO, they just announced it. I told them that was going to happen, but they refused to give us credit for it. Now they're giving us credit because the money is flowing in. They just found $31 billion that nobody knew. 이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담에서 트럼프 대통령은 주한미군 기지 부지 소유권을 우리 정부에 요청할 수 있다고 언급했습니다. 관세 협상에 대해선 지난달 타결한 무역 합의를 그대로 지키기로 했다고 밝혔습니다. 강청원 기자입니다. 백악관에 도착한 이재명 대통령이 마중 나온 트럼프 미국 대통령과 인사합니다. 두 정상은 트럼프 대통령 집무실에서 환담으로 회담을 시작했습니다. It's an honor to be with President Lee of South Korea. 미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 대통령님의 꿈인데 미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같고. 약 2시간 20분 동안 이어진 회담에선 안보, 조선협력 등 다양한 의제가 언급됐습니다. 트럼프 대통령은 미국이 지금은 임차 중인 주한미군 기지 부지의 소유권을 한국 측에 요청할 수 있다고 밝혔습니다. One of the things I'd like to do is ask them to give us ownership of the land where we have the big fort. 다만 주한미군 감축을 고려하느냐는 기자 질문에는 지금은 말하지 않겠다고 말을 아꼈습니다. 경제, 에너지 분야 협력도 논의됐습니다. 트럼프 대통령은 미국은 한국이 필요로 하는 석유와 가스 등 많은 천연 자원을 보유하고 있다면서 LNG 생산, 수출과 관련해 한국과 합작 법인을 만들 계획이라고 말했습니다. As you know, in Alaska, and we're going to be making a deal, a joint venture with South Korea. 우리 정부가 관세 협상 당시 미국 측에 제안한 조선업 협력 프로젝트, 이른바 마스가에 대해선 두 정상이 협력 방침을 재확인했습니다. We're also going to have them make ships here with our people, using our people. And we're going to go back into the shipbuilding business again. 조선 분야뿐만이 아니라 제조 분야에서 르네상스가 이루어지고 있고 그 과정에서 대한민국도 함께하게 되길 기대합니다. 트럼프 대통령은 한국과 무역 협상 결론을 내렸냐는 질문에 지난달 큰 틀에서 원칙적으로 타결한 무역 합의를 그대로 지키기로 했다고 답했습니다. 두 나라는 지난달 31일 한국에 3,500억 달러 규모 대미 투자 등을 조건으로 상호 관세를 낮추기로 합의했는데 트럼프 대통령은 합의와 관련해 약간 문제가 있었지만 우리는 우리 입장을 고수했다면서 한국은 타결하기로 동의했던 합의를 할 것이라고 말했습니다. 트럼프 대통령은 또 한국이 미국산 군사장비의 큰 구매국이라면서 무기 구매 등 방산 분야에서도 할 이야기가 많다고 언급했습니다. 워싱턴에서 SBS 강청원입니다. 이재명 대통령은 회담에서 트럼프 대통령이 평화를 만드는 피스메이커라면서 치켜 세웠습니다. 그러면서 트럼프 대통령이 남북관계 개선을 위해서 힘을 써주면 자신은 페이스메이커, 보조를 맞추는 사람이 돼서 함께하겠다며 한미협력의 중요성을 강조했습니다. 워싱턴에서 이한석 특파원입니다. 이재명 대통령은 트럼프 미 대통령에 대해 평화를 지키는 역할을 넘어 새롭게 평화를 만드는 피스메이커 역할이 눈에 띈다고 평가했습니다. 아시아와 아프리카, 중동에서 많은 전쟁들이 트럼프 대통령의 역할로 휴전이 됐고 평화가 찾아왔다고 치켜 세웠습니다. 세계 지도자 중에 전 세계의 이런 평화 문제에 대통령님처럼 이렇게 관심 가지고 실제로 성과를 낸 경우는 처음으로 보이십니다. 이 대통령은 이어 유일하게 분단 국가로 남아있는 한반도에도 평화를 만들어달라며 북한 김정은 국무위원장을 만나줄 것을 정식으로 요청했습니다.
대통령께서 피스메이커를 하시면 저는 페이스메이커로 열심히 지원하겠습니다. Congratulations on your 이에 election. 트럼프 대통령은 김 위원장과의 만남은 매우 좋은 일이라며 올해 안에 북미 정상회담 추진 가능성도 내비쳤습니다. Anyway, look, I get along great with Kim Jong-un, and if whatever I can do, having to do with South Korea and getting people together, you should get together, right? 트럼프 대통령은 지난 2018년 평창 동계올림픽에 북한이 참가한 점을 거론하며 자신과 김 위원장의 관계 개선이 올림픽 성공에 크게 기여했다는 점도 부각했습니다. 트럼프 대통령은 한국의 수많은 지도자들을 만나봤지만 대부분 북한 문제와 관련해 적절한 접근을 하지 않았다고 생각한다며 이 대통령의 접근 방식이 훨씬 낫다고 생각한다고 평가했습니다. 워싱턴에서 SBS 이한석입니다. 정상회담 직전에 트럼프 대통령은 한국에서 숙청이나 혁명이 일어난 것 같다는 발언을 해서 긴장감을 고조시켰습니다. 내란 특검팀이 미군 시설이 있는 오산 공군기지를 압수수색했던 걸 언급한 걸로 보이는데 이 대통령이 미군에 대한 수사가 아니라 한국군의 지휘체계를 확인한 거라고 설명하자 오해라고 확신한다고 답했습니다. 워싱턴 김용태 특파원의 보도입니다. 정상회담이 열리기 3시간 전 트럼프 대통령이 SNS에 올린 글입니다. 한국에서 숙청이나 혁명이 일어나는 것 같다며 받아들일 수 없고 거기서 사업도 할 수 없다고 주장했습니다. 회담 직전 다른 행사에선 사실인지 아닌지 잘 모르겠다면서도 한국의 특검 수사를 겨냥한 듯한 발언을 이어갔습니다. I heard that there were raids on churches over the last few days, very vicious raids on churches by the new government in South Korea, that they even went into our military base and got information. 회담에서 질문이 나오자 트럼프 대통령은 교회 압수수색이 사실이라면 안타까운 일이라면서 한국에서 일어날 수 없는 일처럼 들린다고 말했습니다. 이재명 대통령은 국회가 임명한 특검이 사실관계를 조사할 뿐이고 미군을 직접 수사한 것도 아니라고 설명했습니다. 대한민국 검찰이 하는 일은 검사하는 일은 팩트 확인, 팩트 체크인데 미군을 직접 수사한 게 아니고 그 부대 안에 있는 한국군의 통제 시스템이 어떻게 작동했나를 확인한 것 같습니다. 트럼프 대통령이 오해라고 확신한다고 답하면서 긴장됐던 분위기가 다소 풀렸습니다. I am sure it's a misunderstanding, but you know there is a rumor going around about churches raiding churches. So we'll talk. I'm sure that's going to be worked out fine. 이 대통령이 특검이란 단어를 언급할 때는 자신을 수사했던 잭 스미스 특검을 언급하며 농담을 던지기도 했습니다. 회담 직전 돌발 발언을 내놓은 건 주도권을 쥐려는 트럼프식 협상 전술이었을 거란 해석도 나오고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 김용태입니다.